फिर विजिलेंस की गिरफ्त विच साबका मंत्री साधू सिंह धर्मसोत। इस बार आमदन तो वध जायदाद के मामले च हुई गिरफ्तारी। अज मोहाली कोर्ट च होएगी पेशी। कौमी इंसाफ मोर्चे का संघर्ष जारी। अज फिर मोहाली तो चंडीगढ़ सीएम रिहाइश वाल वधेगा 31 लोगों का जत्था। बंदी सिखा की रिहाई ते बेअदबी मामले च इंसाफ की मंग। बैबल कलां गोलीकांड मामले च स्टेटस रिपोर्ट दाखिल। हाईकोर्ट के हुक्मां तो बाद SIT ने फरीदकोट अदालत च सौंपी सीलबंद रिपोर्ट। नैशनल हाईवे ते इंसाफ मोर्चे का प्रदर्शन भी लगातार जारी। अज लगातार दूजे दिन उद्योगपतियों नाल मुलाकात करनगे मुख्यमंत्री भगवंत मान। अज अमृतसर ते पठानकोट च होवेगी मीटिंग। 23 ਅਤੇ 24 फरवरी ਨੂੰ मोहाली च होने वाली इन्वेस्टर मीट का देंगे सद्दा। दरबार साहिब पहुंचे सुखबीर सिंह बादल। विरासती मार्ग का लिया जायजा, खुद की सफाई। साम संभाल नूं लैके सूबा सरकार ते चुके सवाल। पंजाबी बोली नूं लैके विधान सभा स्पीकर ने बुलाई वड्डी बैठक। अज सवेरे 11 बजे विधान सभा च होवेगी मीटिंग। विधायकों तो इलावा वड्डे अधिकारी ते यूनिवर्सिटियां दे वाइस चांसलर होणगे शामिल। चंडीगढ़ च लग्जरी गड्डियां दी नीलामी नाल होएगी बकाए दी वसूली। 5 स्टार होटल च 5 साल पहला बणिया सी 19 लाख दा बिल। भुगतान ना करन ते जब्त कीतियां सी 2 लग्जरी कारां। तुर्की ते सीरिया च भूचाल ने मचाई भयानक तबाही। हुण तक 3800 तो वध लोकां दी हुई मौत। 3500 घर होए ढहटेरी। इकले तुर्की च ही 1651 लोकां दी मौत। भारत ने भी मदद लई वधाया हथ। फरवरी के पहले हफ्ते ने ही करवाया गर्मी का एहसास। पंजाब के ज्यादातर इलाकों च दिन का तापमान पहुंचा 25 के करीब। घट्टो घट तापमान भी 10 तो पार। राजस्थान के जैसलमेर च अज 7 फेरे लैणगे सिद्धार्थ अते ख्यारा। 5 स्टार होटल सूरजगढ़ च होवेगा समारोह। बॉलीवुड सितारे नाल सजी शाही विआह दी महफिल। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। ते मैं हाँ अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर दे नाल। साबका मंत्री साधू सिंह धर्मसोत नूं विजिलेंस ने मुड़ तो गिरफ्तार कर लिया है ते रात भर विजिलेंस दफ्तर दे विच पुछगिछ की गई है। दस दे कि आमदन तो वध जायदाद केस च गिरफ्तारी हुई है, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स नूं लेके गिरफ्तारी हुई है ते अज मोहाली कोर्ट च उन्हां नूं पेश किया जाएगा। मोहाली कोर्ट तो विजिलेंस रिमांड हासिल करेगी, फिर पुछगिछ की जाएगी। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो बाद साधू सिंह धर्मसोत की दूसरी बार गिरफ्तारी हुई है। इस तो पहला जंगलात मामले च गिरफ्तारी हुई सी। दसदे कि कथित जंगलात घोटाले जमानत ते सीगे बाहर ते पिछले साल ही असीं वेखिया सीगा कि कथित जंगलात घोटाले च गिरफ्तारी हुई सीगी। FIR दर्ज हुई सीगी ते उन्हां ते केस भी चलिया सीगा। जेल च भी बंद रहे सीगे। इस तो बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तो जमानत मिली सीगी ते जमानत ते बाहर सीगे ते कल ही विजिलेंस दे वल्लों एक होर नवी FIR दर्ज की गई ते देर शाम उन्हां नूं कल गिरफ्तार किया गया। साधू सिंह धर्मसोत नूं फिर तो गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस दे वल्लों कल रात नूं साधू सिंह धर्मसोत नूं गिरफ्तार किया गया है ते कल देर रात पूरी रात विजिलेंस दफ्तर दे विच पुछगिछ हुई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ग्राफिक्स के जरिए दसने हैं कि पूरा आखिर मामला की है। आमदन तो वध जायदाद का पूरा केस है। दस दे कि 1 मार्च 2016 तो लैके 31 मार्च 2022 तक की पड़ताल की गई है विजिलेंस के वल्लों। परिवार की आमदन 2 करोड़ 37 लाख 12 हजार, जिस दे विच आया है खर्च किया गया 8 करोड़ 76 लाख 30 हजार। आमदन ते खर्च दे विचाले फर्क है। कितना फर्क है वो भी असी ग्राफिक्स के जरिए समझाउण दी कोशिश कर रहे हैं कि कितना फर्क है आमदन ते खर्चे दे विचाले, तो उसे नूं लेके जांच हो रही है। दस दें कि 6 करोड़ 39 लाख 18,292 रुपए का स्रोता का जो है डिफरेंस सामने आया है ते स्रोता तो 269% वध जायदाद है ते आप पुछगिछ करेगी विजिलेंस की अर्निंग दे सोर्स की सी, कमाई कित्थों हो रही है ते अर्श असीं कह सकते हैं कि साधू सिंह धर्मसोत दीआं मुश्किलां होर वधियां अगले दिनां च नज़र आ रही हैं। बिल्कुल मुश्किलां वध रही ने। पहला जंगलात मामले दे विच गिरफ्तारी हुई ते हुण आमदन तो वध जायदाद दा पूरा मामला है।
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਭਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਤ ਭਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾਭਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਲਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਲਗਾਣੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲਾ ਜਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 270% ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਈ FIR ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਲੂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਈ FIR ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ CM ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ 31 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੱਜ 32ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ 31 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੱਥਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ 31 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ 31 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। उधर नेशनल हाईवे ते बैबल कलां मोर्चे का धरना लगातार जारी है। बठिंडा अमृतसर नेशनल हाईवे 54 जाम किया गया है। आज तीसरा दिन है। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਲ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ। नहीं साडा भी ये इसको रोकोगे क्या क्या चीज़ करोगे प्लीज मैं रिक्वेस्ट नहीं सर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप जैसे आप मेरे को जैसे रिक्वेस्ट करो मैं भी आपसे मैं भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट है। सो प्लीज़ असी भी मतलब तकरीबन पिछले 8 साल तो नियर अबाउट 8 ईयर्स मैं समझता हूँ मगर प्लीज काम भी हमारा वैसे ही है। नहीं हमारा सर हमारा काम भी यही है ना, इसीलिए प्रोटेस्ट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगे ना। प्लीज़ प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ ये सामने कोऑपरेट करो थोड़ा इसे। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारा काम उधर है समझते हो। अगर कोई ऐसा चीज़ होता है तो फिर मेरे को रोकने से आप मेरे को रोकने से क्या चाहिए। मैं भी आपसे मैं रिक्वेस्ट आपको नहीं रोक रहा हूँ, जो ये सिस्टम है ना लंबे समय से हमको यहाँ रोड पे बैठा के रखा हुआ है, हम उसी को रोक रहे हैं। ਬਈ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਆ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਤੇ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਰੇਸ਼, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋर्ट ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਬਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀकांड ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਹੀ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ
ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਰੇਸ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ 2023 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 23 ਅਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਸਮਿਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਸਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲਾਂ ਨਾਲ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਬੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਗਬੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲੈਕ ਕੈਪ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕੈਪ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਉਹ ਆਪ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਹੀ ਅਣਗੌਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੜਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਸੋਚੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਗਲਤ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖਣ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇਪਣ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧੋਖੇ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PAR ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਨੀਤ ਹੈ ਪਰਨੀਤ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ 250 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਅੱਜ ਪਿਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਉਣ, ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ NRI ਨੇ, ਕਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਯੂਪੀ ਗਿਆ, ਯੋਗੀ ਜੀ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋਏ, ਸਫਾਈ ਹੋਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਗਲੋਰੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ।